Hello everyone, welcome to Digital Learning. We are learning data structures using C++ for BSc program, Computer Science subject, second semester, session number 22, created by Shweta Yam. In this session, we are learning how to evaluate of postfix expression. How to evaluate postfix expression. Let's begin with the definition of data structure. So what is data structure? A data structure is a particular way of organizing the data in a computer so that it can be used effectively. So whatever the data we are storing the data in an organized order so that the data can be operated in an effective manner. In data structures, we have two types. One is primitive data structure and another one is non-primitive data structure. Primitive data structure always contains basic data types like integer, real, character and boolean. Non-primitive data structure will have two types. One is linear data structure and another one is non-linear data structure. Whatever the data we are storing, if the data is stored in a sequential order, then we call it as linear data structure. If the data is not stored in a sequential order, then it is called as non-linear data structure. So linear data structure, we have examples like arrays, linked lists, stacks and queues. In non-linear data structure, we have trees and graphs. In linear data structures, we are doing stacks. So let's begin with the stack definition. What is stack? So stack is a list which contains a collection of elements. The elements are stored in a sequential order, but there is one limitation that if you want to insert any item or if you want to delete any item, that can be done from only one end, that is top of the stack. So stack alli yavade element na ನೀವು insert ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ delete ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ that can be done from only one end, that is top of the stack. So the operation is called as last in first out. The element which is inserted at the last will be the first element to be removed. So as the item can be added or removed only from one end, the last item to be added to the stack is the first item to be removed. So ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಂಡಿಂದ ನಾವು ಐಟಮ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟು ಮತ್ತು ಡಿಲೀಟ್ ಎರಡು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸೊ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So let's begin with evaluation of postfix expression. In the earlier session we learned that the expressions can be expressed in three ways. One is prefix, postfix and infix expression. So ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಫಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ಫಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಮೂರು ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಯೂಸರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಇನ್ಫಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಯೂಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ A+B, ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಯೂಸರ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯೆ ಆಪರೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಪರ್ಯಾಂಡ್ A ಆ್ಯಂಡ್ B, ಆಪರ್ಯಾಂಡ್ ಮಧ್ಯ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆಪರೇಟರ್. ಆದರೆ ವೆನೆವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು evaluate these expressions using a computer or a program, then the computer will convert that infix into prefix or postfix expression. So ನಾವು ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಇನ್ಫಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ಫಿಕ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So we converted an infix expression to postfix as well as infix to prefix expression. After conversion, how to evaluate that expression? So ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಇನ್ಫಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ಫಿಕ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ಫಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ. ಆ ಪೋಸ್ಟ್ಫಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಹೇಗೆ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ವಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಅವರ್ ಇನ್ಫಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಟು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ಫಿಕ್ಸ್. Then we got a postfix expression. After that, how to evaluate that postfix expression? Okay, now we are doing evaluation of that postfix expression. We converted from infix to postfix. After conversion, now we have postfix expression, and now we are evaluating that postfix expression. For example, see here. So here we have an example, that is, you should observe that this is an postfix expression. So here whatever we are representing, this is an postfix expression. Okay, so now we have to evaluate this one. So
ಇನ್ಫಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸೇ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ಇನ್ಫಿಕ್ಸಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟೆಡ್ ಈಸಿಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಹೇಗೆ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಹಿಯರ್. ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ದು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆನ್ ಅ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಸೀನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪುಶ್ಡ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. Whenever you, so expression, you have to start scanning from left to right, one by one character. Whenever you get any number, you push that one into the stack. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಯಾವಾಗಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು push it into the stack. But when you get an operator, okay, when you get an operator, the operator is applied to two numbers that are popped from the stack and the result is pushed onto the stack. Whenever you get an operator, say for example plus is an operator that can be operated on two operands. ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ರೇಟರ್ ಸಿಕ್ತಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡರ ಮೇಲೆ ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಟಾಪಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪಾಪ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಮತ್ತೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. See, you should observe here. First, you have to scan by one. If it is a number, push it into the stack. ನಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್ನ ಪಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಟಾಪಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಪಾಪ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಮತ್ತೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಪುಷ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಷ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. When an expression is given in postfix notation, there is no need to know any precedence rule. This is our obvious advantage. So this is one of the advantage of converting infix to postfix. ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ನಮಗೆ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಪರೇಟರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ರೂಲ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. So now there is no need to evaluate the expression on the basis of precedence rule. So this is one more advantage. ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ರೂಲ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. 6, 5, 2, 3 plus 8 multiplied by plus 3 plus and multiplication. This is our expression. Let's scan it from left to right. So which is the first one? Here we have a 6. You read this 6 and this is a number. So stack, push it inside the stack. ನಂಬರ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಂಬರ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 5. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಂಬರ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಷ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ? 2 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 2 ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಂಬರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಷ್ ಇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ? 3 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 3 is also a number, so push it inside the stack. Then we got our operator called plus. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು 6, 5, 2, 3 ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಪರೇಟರ್. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೇ ಆಪರೇಟರ್ ಬಂದರೂ ಟಾಪ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಕಿಂದ ಪಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಪಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕಿಂದ ಪಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕಿಂದ ಪಾಪ್ ಆಗೋದು, ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಪಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಟಾಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ 3 ಇದೆ, 3 ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ 2 ಎರಡನ್ನೂ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, 2 and 3 ಎರಡನ್ನೂ ರಿಮೂವ್ ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ರೇಟರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪರೆಂಟ್ ಎರಡು ರಿಮೂವ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವೆರಡರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಆಪ್ರೇಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು? ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು. 2 + 3 ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 5. ಈ 5ನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಬಂತಂದರೆ ಇದೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಟಾಪ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ನ ಪಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಂದಿರೋಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ವಾಪಸ್ಸು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೇಕ್ ಟಾಪ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್,
perform addition operation, then you get the resultant, then push again it inside the stack. Okay, so let's continue. Now continue with the expression. The next one is 8. We have to read 8. So 8 is again a number, so stack ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂತು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಪರೇಟರ್. ಟಾಪ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಪಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟಾಪ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ? 5 ಆ್ಯಂಡ್ 8. ಪಾಪ್ 5 ಆ್ಯಂಡ್ 8. ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ 40. ಪುಷ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. 40 ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ಲಸ್ ಎಗೇನ್ ಆಪರೇಟರ್. ಆಪರೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ 2 ಎಲಿಮೆಂಟು 5 ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಎರಡನ್ನೂ ಪಾಪ್ ಮಾಡಿ, 5 ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಇಲ್ಲಿ 5 ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಎರಡನ್ನೂ ಪಾಪ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲಸ್ ಆಪರೇಟರ್. ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 45 ಬಂತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ. 6ಅಲ್ಲಿ 45 ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3. ಎಷ್ಟು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ? 3. ಸೊ 3ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೋಣ. 6, 45, 3 ವಾಪಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಮತ್ತು ಏನಿದೆ? ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆಪ್ರೇಟರ್. ಆಪ್ರೇಟರ್ ಆದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಪಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. 45 ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಪಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಡಿದಾಗ 48 ಬರುತ್ತೆ. ಎಗೇನ್ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪುಷ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಎಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಪ್ರೇಟರ್. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 6 ಆ್ಯಂಡ್ 48 ಇದೆ. 6 ಆ್ಯಂಡ್ 48ನ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 288 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಲೂ 288. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಫೈನಲ್ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ 288. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ postfix expression will be evaluated. You should remember the rule that if it is a number, you have to start scanning postfix expression from left to right. ಇನ್ಪುಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ postfix expression ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ? ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ 1 by 1 ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ನಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟು ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ಪಾಪ್ ಮಾಡಿ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರೋವಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ವಾಪಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so let's end up this session. You have few references for your further studies. Thank you.